We will wait for Dikshika, okay? Hello. Okay, Dikshika. Am I audible? Hello. Okay, last conversation we talked about the thing which we need to do in this session, right? So one by one, let's focus your task, okay? Hello, Dikshika. You are not audible. Okay. Like one by one, show me your what you have done and this is the end of the session, so we need to see how much you have completed the part. Hello. Yes, sir. Okay. So what you all decide who will showcase your work first, or you need I tell everyone to like I will call one by your name. What you want? Where are your work reports? I told everyone, right? Unmute yourself and Yes, sir. What I can do? so Hello. take a breath away. We have discussed on a last session, you need to perform, you need to like summarize your task, right? So to showcase your what you did in this whole session, I need that full summary. So where is your task?
Okay, sir. Show Sir, me can your screen and show me all the details and like what all the explanation you want, you can give. sir, I am not clearly understand what you say. I I think you want to show my work, right? Yes, 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 Okay, sir. Sir, can I share my screen? yes, yes. Okay, sir. Sir, sir, my screen is visible. Yes, Hello. yes, 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 very good. So so in last session, you assigned me a task to create a project in JDBC. For that reason, I created a simple task that is student management system. It was also connected into my SQL database. Now, Mm, now, now I run it. That's not very complex application. That's normal, just a project that what I learned in JDBC. Suppose there are five options. One for exit, and first is add user, second is view all student, three is update user, four is delete student. First, I want to show who- which is in data I have already, like two. See, there is three data. ID number two is Brotutam Energy, 24. Three is Ram, four is Sam. Suppose I want add a student. So one name is something Ram so already is there. Okay, Sam. Okay, just and so sorry, sir. There is a mistake also. Is suppose I put there 23 and grade is A plus. Okay, that is successfully added. If I want to see the data, that there is RAM. It's also stored in my SQL also. See, there is Proc 23 age A plus. why the If ID I is of six? yes, Why the ID is of six? sir, what you say? I Hello. said, yeah, I said that the ID should be go in the sequential manner, right? Sir, I am not clearly understand what you say. I Because said, sometimes your I said that the voice was ID, break. Yes. yes, I said the ID should be go in the sequential manner, right? Suppose I deleted the ID number 4, then the next entry should, if there is, the entry is last, okay? Then suppose Okay. you entered the ID 6, right? Why before that you have deleted that ID number? I think you have deleted the ID number 5. That Yes, sir. yes, I I then deleted you the ID entered number the five. yes, then you entered the new entry. When the new entry entered, then the IDs must be take the previous the ID should be in sequence manner, right? When it's in last, did you get my point? ID Or the ID must be ID. in sequential manner, right? When you are entering in Yes. the from the last ending, means adding new entry, the new entry should be take place at the last of the data, right? Data set. Yes, sir. So yes, so when you delete the last entry, that time it should be take the previous ID number. Suppose you are entered the ID number 6, it should not be 6, it should be take as 5.
Sir, I'm not understand what you say. Can, can you clear me said that because sometimes your voice was break or sometimes your accent was not understand by me. Okay. I said, can we perform any task like you have taken your ID number 6, right? When you Yes. interrupt, the ID is auto-generated type? ID is auto generated in sequence manner. Yes. Like, hmm. Okay. So when can we do something like this? Like when we entered any entry, then you have then the ID number which is deleted. Like you have deleted the ID number 5. Then you Yes. entered the new ID. Okay. The ID generated 6. Yes, ID generated was fixed Okay. because 6. there was a security reason. If suppose suppose I deleted ID number 5. Mm, mm, After that, when I assign a new person, if the person ID number is same to mm, the previous mm, ID number, that time mm, the previous ID number card holder member can access mm, the new ID. For that reason, I I change my system into the sequence manner. If mm, there is any ID was deleted, after that mm, that deleted ID number cannot assign anyone. mm. Okay. The, continue like do the rest of the work. Update the like delete the ID number 5. How you are handling the part? Okay. ID number 5 was not deletable Yes. be, because ID is not found. ID was already deleted. ID number 5 And in your code where you are handling this part, in there. Delete there. you are using the conditional statement, right? Yes, sir. Why like I told you you need to like take care of the rest of the things using Hello. uh, Hello. yeah. Am I audible? Yes, sir. Okay. The like you can use the another concept also, right? Rather than using the conditional statement, can we use the another concept of handling the exception? Like if the ID is not there, we can delete. If any operator operates the function which is not present in your data set, then it should be handled by the other. Means it should be handled by the other operation also. Did you get that? What means I am telling you like you have used only the conditional statement, right? So instead of this Yes, sir. conditional statement, can we use another operation? If I don't use any conditional statement, You have used that conditional statement, right? Means yes. if there is any ID found, then it will be deleted. If there is no any ID found, then it will not be deleted. Means no found, not found. Not found. Yes, line number 61. I'm talking about line number 60 and 61. This line. Okay. Yes, line number 60 and 61. 60 and 61. Okay. Yes. In the So place of conditional statement, can we use another approach also? What was that approach? currently I am not trying this. If you said I tried different approach like if well, uh, uh, I do it there if there any ID number is present that time the row number was increased by one. If the row number is increased that time it's so ID is ID is successfully deleted if the number was zero because the ID was not found that for that reason not found. If there is I find anything like dot dot found yeah or any Java method that time its approach was different and I want to change some
student DTO also that time. Okay. Hello. Only this, that this much you have done. Like anything more you want to show? I work on mainly Spring Security. That 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 is the additional work which you assign me. Currently, I am working on Spring Boot security right now. Like there. You are working on Spring Boot. Yes, sir. Like I, I am working on this. Currently, backend was completely ready, but I cannot understand how can I implement Spring Boot with React using security. Because currently I am creating a school stack, sorry, school stack project. Hello. Okay, you can Currently, stop getting. yes. Hello. Yeah, yeah, you can stop sharing your screen. Okay, sir. Okay. अच्छा, Ineshish, tell me. Cool. I knew. So, how much work you have done in the Spring Boot part? In, in Part, Spring Boot, I completed basic API creation. Sorry, creation, CRUD operation, Spring MVC, Spring exception handling, Spring Boot can security you 6. showcase that part? Okay. So, Hello, hello. hello. Right. Oh, Deepika. Yes, Deepika. হ্যাঁ। Yes, now you are বলতে audible. পারেন হোয়াট ইজ মানে your joining date? What is your joining date? My joining date is 7th, 7th. Okay, got it. 7th August. Okay, but you join my session from 1st September. Hello. But you started joining my session from 1st September. Yes. Why? Because I have not any information about which meeting I joined, which town hall I joined. Because then there was a lack of connectivity, lack of information. For that reason, I joined late because I don't know anything about which meeting I joined, which meeting I am not joined. Actually, Now, meeting link was provided in your WhatsApp group. okay, When did you join the WhatsApp group? I I joined 3 WhatsApp group in our PCS. No, Say, when you, no, I mean, when you join this this section, okay, when did you join the group where this section link is provided? When did you join Java developer group? I think you have when joined at the time of joining, right? When you are joining this organization, that time you have joined that group. I already sent the request in Java development group, but currently I am not accept it because because in my WhatsApp there is so cancel request. For that reason, I am not joining the Java development group right now because sir How was did not you get accept. this link? How did you get this joining link? Meeting link? Yes, hello. How did you get this meeting link? How did you give this means? Hello. অ্যাকচুয়ালি তুমি এই মিটিং লিংকটা কি করে মানে জয়েন করলে কি করে মিটিং লিংকে বা পেলে কি করে? এটা হ্যাঁ এটা তো আমি আমাদের নর্মাল জাভা ট্রেনিং আছে ওইখানেই তো পেলাম। হ্যাঁ Uh, ওটাই তো না, তো ওই গ্রুপে যখন যে মিটিং লিংকটা আসে তোমরা চেষ্টা করবে সবাই ওই গ্রুপে জয়েন করার। হুম। কে- আমি আমি জবে এটা তো জবে থেকে নর্মাল গ্রুপে জয়েন লজিক কর। এটাই বলে যে যে গ্রুপে যে মিটিং লিংকটা আছে সেটাতে সবাইকে জয়েন করার। এখানে তো এমনটা নয়, যদি তোমার এখানে জয়েন করার প্রয়োজন হতো না তাহলে তোমাকে ওই গ্রুপে রাখাই হতো না, তাই না?
কিন্তু ম্যাম এই গ্রুপে যে কটা লিঙ্ক আছে আমি সবকটাতেই তো জয়েন করেছি আমার এই গ্রুপে জয়েন হওয়ার পর থেকে। হ্যাঁ তুমি করেছো, বাট ঠিক আছে। নয়ন কিছু বললো বলো। ঠিক আছে। হ্যাঁ ম্যাম আমি আমি সবকটাই জয়েন করেছি। হ্যাঁ আমি দেখেছি তুমি কারণ তুমি জয়েন হুম, করেছো কবে থেকে? 1 সেপ্টেম্বর থেকে প্রায় চেষ্টা করেছো অ্যাটেন্ড করার, হুম। বাট তার আগে ছিল না তোমার অ্যাটেন্ডেন্স। কারণ ম্যাম 7 তারিখে আমি আমি আমার ইন্টারভিউ হয়েছিল অ্যাজ এ টেকনিক্যাল ইন্টারভিউ কমপ্লিট হয়েছিল, তারপর আমাকে বলেছিল কাজবা অফিসে আসতে। তারপর কাজবা অফিসে আমি গেছিলাম মোটামুটি 17-18 তারিখের পর, কারণ তারপরে জয়েনিং। তারপর আমাকে কাজবা অফিসে আসতে বলেছে, কাজবা অফিসে আসার পর আমি এই গ্রুপ গুলোতে জয়েন করেছি। তার সেটার জন্য লেট হয়েছে। আমি ন্যাটস এর ইনফরমেশন পাইনি, না আমি অন্য কিছু ইনফরমেশন পেয়েছি, না আমি কারোর সঙ্গে কলে কন্ট্যাক্ট করতে পেরেছি। যখনই কলে কন্ট্যাক্ট করেছি বেশিরভাগ টাইমই কেউ কল করেনি। ফর দ্যাট রিজন আমি বেশিরভাগ জায়গায় জয়েন করতে পারিনি। কিন্তু আমি 1 সেপ্টেম্বর থেকে প্রায় সবকটা জয়েনই লিঙ্ক, সরি সবকটা লিঙ্কেই জয়েন করেছি। ঠিক ওকে। আছে। সো Next, আর আপনি কি আপনি কি ওয়ার্ক গুলো দেখতে চান? ঠিক আছে বর্তমানে থাকুন, পরে দেখছি আমি। লাস্টে দেখে তোমার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করবো। আহ কমলেশ। সাইবাল, সায়ান, শিবম, সোমেন, সৌম্যজিৎ, and শুভদীপ। সাইবাল, সায়ান, শুভদীপ, শুভম, Somen. Yes, yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So yeah, anyone just share your screen and show me your work. এটা যাদের অলরেডি অনেক লম্বা থেকে চলছে না, এবার থেকে সেখানে 1.5 মাসের ছিল এটা। তো 1.5 মাস যাদের হয়ে গেছে তাদের জন্য করা। আচ্ছা, জয়েন করেছে, জয়েন করে থাকো, কোনো অসুবিধা নেই। আগে কি বলেছিল Hello, জানো? শেষটা বলছে নন্দা। hello. হ্যাঁ হ্যাঁ, শুভদীপ। হ্যাঁ স্যার, এইটাই করেছিলাম একটা হসপিটাল ম্যানেজমেন্টের প্রোগ্রাম, বাট ওটাতে অনেক প্রবলেম আসছিল। তারপরে স্প্রিং সিকিউরিটি মানে ক্যাসকেড গুলো দেখা শুরু করেছি, কিন্তু এই এররটা কোনোভাবে সলভ করতে পারছি না। আমার শেষটার প্রজেক্ট কোথায় দেবে? তোমাকে বলা হয়েছিল রেডি করার জন্য। মানডে, মানডে না। জেডিবিসির উপর প্রজেক্ট ওটা রেডি করা আছে, ওটা দেখিয়ে দিচ্ছি। হুম। এক সেকেন্ড, তাহলে আমাকে এক সেকেন্ড একটু বলো। হ্যালো।
হ্যালো। হ্যাঁ শুভদীপ। হ্যাঁ, এই তো যেটা কিছু হোটেল রিজার্ভেশন একটা প্রজেক্ট দেখেছি। রিজার্ভের রুম যদি আমি করি তাহলে ফার্স্ট গেস্ট নেম দিতে হবে। তারপর রুম নাম্বার ধরুন 105, তারপর কন্ট্যাক্ট নাম্বার 685, তখন গিয়ে আমার রিজার্ভেশনটা সাকসেসফুল হচ্ছে। আমি ভিউ রিজার্ভেশন করতে চাইলে এখানে ওটা রিজার্ভেশন টেবিলটা দেখাচ্ছে, যেটা আমি তার আগে অনেকগুলো ইউজার ইনপুট দিয়েছিলাম। তার গেট রুম নাম্বার চাই, অ্যাজ এ রুম নাম্বার যদি কোনো পার্সনকে করতে চাই সেটাও পেতে পারবো। রিজার্ভেশন আইডি মানে ধরো যে রিজার্ভেশন আইডিতে যে ইউজারের যে রুম নাম্বারটা সেটা যদি চাই আমি, তো ধরো যদি আমি 13 দিই, 13 গেস্টের নেম শুরু করে এস দেওয়া আছে, তাহলে সেই গেস্টের নেমের একটা রিজার্ভেশন আইডি পেতে পারি আমি এখানটা। যদি আপডেট রিজার্ভেশনও করা হয় আপডেট করতে পারি আমি রিজার্ভেশন আইডি, সাপোজ 12 12 আইডিটা আমি আপডেট করতে চাই। নতুন গেস্টের নাম দেবো ধরো রাম সিং, নতুন রুম নাম্বার ধরে দেবো 118, কন্ট্যাক্ট নাম্বার 8529। তখন যদি রিজার্ভেশন আপডেট হয়ে যাবে, তখন যদি আমি আবার ভিউ করি তখন দেখতে পাবো এইবার 12 নাম্বারটা রাম সিং আপডেট হয়ে গেছে। আর যদি আমি ডিলিটও করতে চাই তাহলে দেখতে পাবো আমি ডিলিট করতে পারবো। সাপোজ আমি 10th আইডিটাকে ডিলিট করতে চাই, রাহুল আইডিটাকে ডিলিট করতে চাই, তো আমি রিজার্ভেশন আইডিতে আমি 10, তখন রিজার্ভেশন ডিলিট হয়ে যাবে। তারপরে এক্সিট করতে চাইলে এক্সিট করতে পারি। এটা একটা হোটেল রিজার্ভেশন একটা বানিয়েছিলাম। আচ্ছা, কোনো কোনো এরর যদি কাউন্টার হয়ে যাচ্ছে, মানে ধরে নাও যে যদি তুমি কোনো মানে এন্ট্রি করছে ডেটা, বা ডেটা ডিলিট করছে বা আপডেট করছে, কোনো এরর হয়ে গেল, তো সেটা হ্যাঁ আবার আমার আওয়াজ আসছে তো, আমরা অডিবল ক্লিয়ারলি? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আসছে আসছে। তো হাউ ক্যান ইউ হ্যান্ডেল দ্যাট এরর? Means where you are ডেটা handling in this code, in your code where you are handling all the error of insertion, deletion and operation, means কার্ড অপারেশনে যত যদি ধরলাম ম্যানুয়াল এরর আছে তোকে হ্যান্ডেল কোথায় করতে তুমি? এদের আলাদা আলাদা সবগুলোর ফাংশনস করা আছে। ওই ফাংশন গুলো যেমন ধরো এইখানে ধরো প্রত্যেকটা আমি ধরো রিজার্ভ রুম নাম্বার বা ভিউ রিজার্ভেশন এগুলো আলাদা আলাদা ফাংশন করেছি, তারপর ওগুলো সুইচ কেসের মধ্যে একটা কল করেছি। তো আমি যেখানটা এরর দেখবো সেই সেই ফাংশনটার ভিতরে যে প্রবলেম দেখাবে ওটাই চেঞ্জ করবো। যখন তুমি ব্যাক এন্ডে কাজ করছো, ঠিক আছে, ফ্রন্ট এন্ডে সবসময় জেসন জেসন ডেটা যায়, এটা জানো কিনা তুমি? হ্যাঁ, তো যখন তুমি কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট লাগাচ্ছো, যেরকম গত দিনও করেছে, সেটা কি কোনোদিনও মানে সেটা কি তোমার ফ্রন্ট এন্ড রিসিভ করতে পারবে? বুঝতে পারলাম না সব কিছু না। আমি বললাম কি, তুমি তুমি কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট ইউজ করছো, ঠিক আছে, হ্যাঁ যে তুমি ব্যাক এন্ড ডিজাইন করছো নিজের, ধরে নাও কোনো হ্যাঁ রকমের প্রবলেম এলো, যদি তোমার ইনপুট কার্ড অপারেশনের প্রবলেম এলো, তো সেটা হ্যাঁ। সেটাকে তুমি জেসন ফরম্যাটে কি করে দিবা ফ্রন্ট এন্ড? ও ফ্রন্ট এন্ড, না ফ্রন্ট এন্ডটা এখন তো খুব একটা করা হয় না, ফ্রন্ট এন্ড এটা কি করে রিসিভ করবে, তোমার কোনো প্রবলেম এলো ওকে রিসিভ কি করে করবে, সেটা অ্যাপ্লাই করেছো? না ওটা অ্যাপ্লাই করিনি। নর্মাল শুধু কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট দিয়ে তুমি এখন এরর হ্যান্ডেল করেছো, তাই তো? হ্যাঁ নর্মাল সেটাই করেছি, কোনো ফ্রন্ট এন্ড কিছু করিনি।
তুমি আমাকে তোমার কন্ট্রোলার গুলো দেখাতে পারবে? হ্যালো। তুমি যে টাস্ক গুলো পারফর্ম করছো সেটা কোথায় তুমি লিখে দেখাতে পারবে? হ্যাঁ, টাস্ক গুলো পারফর্ম করতে মানে পরপর সব প্রত্যেকটা ফাংশন তো। লজিক বিজনেস লজিক কোথায় লিখেছো? আচ্ছা, এটা বিজনেস ঠিক লজিক আছে। রাইট? প্রথম এই রিজার্ভেশন ফার্স্ট যেটা আছে, যে রিজার্ভ রুম, একটা নতুন ইউজারের জন্য রুম রিজার্ভ করতে চাই আমি, তো প্রথমে গেস্ট নেম ইনপুট করতে হবে, রুম নাম্বার, কন্ট্যাক্ট নাম্বার এগুলো ইনপুট করতে হবে। তারপরে এখানে আমরা একটা কোয়ারি পাস করিয়েছি, যেটা আমাদের ডেটাবেসে গিয়ে ভ্যালু গুলো স্টোর করবে। ঠিক আছে, তো এটা এটা যদি অ্যাফেক্টেড রোজ যেটা এক্সিকিউট আপডেট করেছি এটা যদি হয়, চেঞ্জ হয়, এটা গ্রেটার দেন 0 যদি হয়, তখনই আমাদের প্রিন্ট করবো যে রিজার্ভেশন সাকসেসফুল, আদারওয়াইজ রিজার্ভেশন ফেল্ড দেখাবো। তারপরে ইন কেস অফ ভিউ রিজার্ভেশনের সময় এখানে আরেকটা স্ট্রিং স্পেল, যে এখানে আরেকটা কোয়ারি পাস করিয়েছি, যে সিলেক্ট রিজার্ভেশন আইডি, যে কোয়ারিটা যেটা আমাদের টেবিলটাকে প্রিন্ট করবে। আর এই টেবিলের এই যে ফরম্যাটটা, এটা আমি একটা জায়গা থেকে মানে দেখেছিলাম, ওখান থেকে দেখেই করেছি, বলবো না নিজে করেছি। এই টেবিল ফরম্যাটটা আমি দেখে করেছি। তারপরে ইন কেস আমি যদি রুম নাম্বারের ক্ষেত্রে বলি, যেখানে একটা রুম নাম্বার পাবো কি করে, একটা আইডি মানে একটা ইউজারের রুম নাম্বার কি করে পাবো, তো প্রথমে আইডি আমি নেব, যে আইডিটা এক্সিস্ট করছে অবভিয়াসলি। তারপরে গেস্টের নেমটা নেব। তারপরে আমি যে সিলেক্ট রুম নাম্বার ফ্রম রিজার্ভেশন, ওয়ার রিজার্ভেশন আইডি ইজ এত অ্যান্ড গেস্ট নেম ইজ এত। তবে এই কোয়ারিটা পাস করালে গিয়ে আমি ওই গেস্টের রুম নাম্বারটা পেতে পারবো। তো সেই রুম নাম্বারটা আমি এখানে প্রিন্ট করিয়েছি। ইউআই বানিয়েছো তুমি? হ্যালো। বলছি এর কোনো ইউআই বানিয়েছো তুমি ডেটা ফিল্ড ইনক্লুডের জন্য? বুঝতে পারছি না, কথা খুব একটা মানে ভালো আছে। এটা নেটওয়ার্ক ইউআই বানিয়েছো? হ্যালো। হ্যাঁ, বলুন। বলছি এর কোনো ইউআই বানিয়েছো এইচটিএমএল সিএসএস বা কিছু দিয়ে না HTML না দিয়ে? না, ওইটা বানানো হয়নি কিছু। ওকে। এবার টেস্ট কি করে মানে ইসে কনসোল করছো টেস্ট রাইট? হ্যাঁ, তুমি রেজাল্ট সেটের ব্যাপারে জানো? রেজাল্ট সেট। হুম। হ্যাঁ, কি হয় রেজাল্ট সেট? রেজাল্ট সেট হচ্ছে ওই যে রিটার্ন করে রোস আর কলামস গুলোকে, কোয়ারি গুলো। রেজাল্ট সেট ডট নেক্সট কি কাজ করে? এখানে কাগজটা ছিল কোথায় গেল? লিখছিলাম হ্যালো। কাগজটা। হ্যাঁ। রেজাল্ট সেট ডট নেক্সট, এটা তো মানে ওই রো এর রেজাল্ট গুলোকে ট্রাভার্স করার জন্য লাগে, তখন সব করেছিল। এই কোয়ারি থেকে যে রেজাল্ট গুলো বলে ওগুলো ট্রাভার্স করার জন্য লাগে। তো তুমি একটা কথা বলতে পারবো কনফিগারেশন ফোল্ডার কেসের জন্য যদি আমাকে ধরে নাও কি যদি আমি কনফিগারেশন যে প্যাকেজ হচ্ছে সেটা যদি আমি কনফিগ। কনফিগারেশন ফোল্ডার কনফিগারেশন প্যাকেজ আছে যেখানে তুমি সব কনফিগার করে নিতে, যত আচ্ছা। কনফিগারেশন লজিক হয় ওটা কনফিগারেশন প্যাকেজের ভিতরে লিখে মানে ওর ভিতরে একটা কনফিগ করে বানাই, ওর ভিতরে সব হুম, লিখে দিই। যদি আমি ওটা কনফিগারেশন প্যাকেজের ভিতরে না করে যদি আমি ওটা রিসোর্স, তুমি দেখবা নিজের প্রজেক্ট যখন তুমি বানাবা তো ওটাতে একটা রিসোর্স করে থাকে, প্যাকেজ রিসোর্সের ভিতরে থাকে তোমার ওয়েব আইএনএস, এগুলো সব লিখে থাকে দেখেছো? প্রজেক্ট হুম, স্ট্রাকচার দেখেছো? ওয়েব আইএনএস এর ভিতরে তোমার তোমার থাকে সব টেমপ্লেট টমপ্লেট থাকে যেগুলোর ভিতরে এইচটিএমএল কোড লিখতে। বুঝতে পেরেছি, কিন্তু ওগুলো করিনি কিছু।
আর কোনো কাজ করেছো? জেডিবিসির উপর এই একটাই প্রজেক্ট বানিয়েছিলাম। আর ওকে শুভদীপ, নয়ন আমি একটু ইন্টারাপ্ট করছি। হুম হুম। হ্যাঁ বলুন। শুভদীপ, তুমি জয়েন কবে করেছো? ফার্স্ট অগস্টে, না অগস্টে না, জুলাই 17-এ। 17 জুলাই, অফিস কসবা, রাইট? হ্যাঁ হ্যাঁ। ওকে। তুমি দেখেছি ফার্স্ট সেশন গুলো অ্যাটেন্ড করতে 3 তারিখ অব্দি, সেপ্টেম্বর 3rd, মানে 3rd সেপ্টেম্বর অব্দি। তারপরে তুমি সেশন গুলো অ্যাটেন্ড কেন করোনি আমার? হ্যাঁ আমি লাস্টের দুটো সেশন অ্যাটেন্ড করিনি, একটা হয়েছিল মানে একটু। লাস্টের দুটো নয়, লাস্টের 4-5টা সেশন তুমি অ্যাটেন্ড করোনি। আমার কাছে তো অ্যাটেন্ডেন্স আছে, আমি অ্যাটেন্ডেন্স নিয়েই বসেছি। তো বলো কারণ। এবার ম্যাম বলতে গেলে একদিনে মানে যে প্রবলেম গুলো করছিলাম ওগুলো খুব একটা মানে দেখানোর মতো করে কিছু থাকতো না যে আমি দেখাবো গিয়ে প্রতিদিন নতুন করে কিছু দেখানোর মতো করে আমি মানে অতটা সলভ করে নতুন উঠতে পারতাম কিছু, না। শোনো শোনো, নতুন কিছু করো না করো, তোমাদের একটা রেগুলার মিটিং তো হয়। করা না হ্যাঁ করা বা তুমি কি ভুল করছো ঠিক করছো বা করেছো ওটা তো পরের ব্যাপার, তোমার তো সেশন অ্যাটেন্ড করা একটা ম্যান্ডেটারি বলে তো সব বলে দেওয়া হয়েছিল সবাইকে। যেমন ডেলি আপডেটস দেওয়া, এটা। হ্যাঁ। আর ব্যাপারটা হচ্ছে ম্যাম, ট্রেনিং, অবভিয়াসলি ট্রেনিং এ জয়েন করা, এইগুলো এই জিনিসগুলো এগুলো তো ম্যান্ডেটরি তোমাদের। আর তো কোনো কাজই নেই তোমাদেরকে, তো প্রজেক্টে কাজ করতে হচ্ছে না যে অনেক কাজ করছো, এরকমটা তো নয়। এই কয়েকটা কাজ, এগুলোতে তাও হচ্ছে না কেন? ওই ম্যাম নতুন কিছু দেখানো থাকতো না বলে জয়েন করিনি। স্প্রিং বুটে ধরো যেগুলো করতাম ওগুলোর অনেক এরর বেরোতো, ওগুলো সলভ করতে করতে একদিন চলে যেত। তুমি, ঠিক আছে, তুমি কি করছো ওইটাই তো দেখাবে। ডেলি আপডেটসে তুমি সারাদিনে কি করেছো ওই আপডেটটাই তো মেনলি চেক করবো, তাই না? ঠিক আছে ম্যাম, ঠিক আছে, এবার থেকে জয়েন করবো। কিন্তু আমার সেটাই। যেগুলো এরর হয়েছিল আমি আপনাকে পাঠিয়েও ছিলাম যে আমার কয়েকটা প্রবলেম হয়েছিল, তো ওর কোনো রেসপন্স পাইনি। সরি ফর তুমি ইন্টারাপশন পাঠিয়েছিলে? রিষিতা। হ্যাঁ আই হোয়াটসঅ্যাপে রিসিভড পাঠিয়েছিলাম এররটা আমি। কে রিষিতা, সরি ফর ইন্টারাপশন, বলছি কি কে তোমার যে নয় না, অ্যাকচুয়ালি ভয়েস ক্লিয়ার আসছে না, ব্রেক করছে খুব। এবার আসছে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। বলছি কে ডেইলি আপডেট রুটিন করছে না, ঠিক আছে? সে এক্সামিন করছে তো। হুম। ডেইলি ডেইলি আপডেট করে গ্রুপ আছে না, ওটাতে কে করছে কে করছে না। ওটা আমি দেখছি না অ্যাকচুয়ালি, ওটা তো স্যার দেখেন, তো স্যার করছে ডেলি কে আপডেট করছে কে করছে না। মানে অনেকেই ঠিক করছিল না, আমি তো তারপরে পুরো লাস্ট কয়েকটা সেশনে প্রত্যেকদিন বলে বলে এক্ষুনি করো এক্ষুনি করো করে করে করিয়েছিলাম দু একটা। ঠিক না আছে। হলে তো ওটাও করতো না ওরা। আর স্যার আমাকে ওটা তো আপডেট রাখতে বলেনি, তো আমি যেন আর মাথা ঘামাইনি ওটাতে। ঠিক আছে। হুম। ঠিক আছে। ঠিক আছে। ওকে শুভদীপ, চেষ্টা করো না, অ্যাটেন্ডটা করো, তোমাদের ওটা ম্যান্ডেটরি থাকে। প্রত্যেকটা সেশন অ্যাটেন্ড করে, মেনলি মিটিং গুলোতে। ঠিক আছে ম্যাম, ঠিক আছে। হুম। অ্যাকচুয়ালি কিছু দেখানো থাকতো না বলে শুধু জয়েন করতাম না, নাহলে ঠিক আছে এবার থেকে জয়েন করবো। ওকে, হুম ঠিক হুম। আছে। জয়েনিং ডেট কবে ছিল? 17 জুলাই বললো। 17, একটু এক সেকেন্ড, তাও একটু কনফিউজ আছে, একটু দেখতে হবে 17 বা 22 সেকেন্ড কিছু একটা ডেট আছে। মানে তবে জুলাইতে, অগাস্টের আগে। হ্যাঁ, অগাস্টের আগে। ও। কটা সেশন অ্যাটেন্ড করেছি? উম, 3টে। তিনটে নয়, 3, 4, 4টে, হ্যাঁ 4টে 5টা এরকম হবে। কারণ সেপ্টেম্বরে মাত্র দুটো, কারণ ওই তোর অগাস্টের লাস্টের দিকে আমারও একটু প্রবলেম ছিল, ওখানে কয়েকটা কম হয়েছিল, 3-4টে সেশনই হয়েছিল। তো তার মধ্যে সেপ্টেম্বর অবধি করেছে, মানে 3rd সেপ্টেম্বর অবধি। 3rd সেপ্টেম্বর থেকে একদম একটাও অ্যাটেন্ড করেনি। 3rd থেকে আজকে 19, 4টে 5টা সেশন অ্যাটেন্ড করেছে। আর কিছু জিজ্ঞেস করবি দীক্ষিতা? হুম হুম। আর কিছু
শুভদীপ্ত। না না ঠিক আছে, ওকে। ওর এবার তুই দেখ। ঠিক আছে। ঠিক শুভদীপ, তুমি বন্ধ করো। বলছি আর কিছু করোনি তুমি? না না, ঠিক আছে। সাইবার। না না, হুম। আর কোনো কাজ করেছো কিনা ওটা জিজ্ঞেস করলো মনে হয়। মানে জেডিবিসির হ্যাঁ, উপর একটাই প্রজেক্ট করেছিল, ওগুলো দেখিয়ে দিয়েছে। আর তো কিছু কিছু স্প্রিং বুটে করছে, এবার ওগুলো হোক দিলে দেখাবো। সাইবার বাকি যেটা বেঁচে আছে Yes, ওগুলো একদম yes. দেখো। কোন 30? কোন 20 অ্যাকচুয়ালি? সাইবার, give me 1 minute, okay? Just give me 1 minute. দেখা হ্যালো 1 মিনিট দাও, 1 মিনিট দাও।
Ah, sorry for the interruption. Okay, Cyber, carry on. You can. So, ঠিক আছে yeah. এখন একটা ডিস্টার্ব করতে চাইছি হ্যালো Yes, Cyber. দেখা যাচ্ছে স্ক্রিন Right. হ্যালো ওই আমরা যখন প্রথম ঢুকেছিলাম অলোক স্যারই তখন ছিল তখন আমরা হুম, সবাই কসবাই তিনজনই ছিলাম ওই তখন জেডিবিসি স্যার করিয়েছিল তখন হ্যাঁ, স্যার সবাই একটাই প্রজেক্ট করেছিলাম হুম, একটাই প্রজেক্ট, হুম, সেম প্রজেক্ট। হ্যাঁ সেমি প্রজেক্ট করিয়েছিল স্যারকেই দেখেছিলাম সে প্রজেক্ট তোমাদের কোনো আলাদা প্রজেক্ট ছিল না? হ্যালো তোমাকে তো 3 দিনের টাইম দেওয়া হয়েছিল না? তিনটা মানে এতদিনের টাইম তো দেওয়া হয়েছিল। কবে বলেছিলাম আমি? সেম সেম প্রজেক্ট এরকম কি করে আমি বুঝবো বলো? আচ্ছা ঠিক আছে, যা আছে দেখো। তো ঠিক আছে, তুমি সেম প্রজেক্ট আছে তো তুমি আমাকে বলো কি হ্যাঁ এখানে তুমি সেম ম্যাপিং কি, তুমি ম্যাপ কি করে করেছো? হ্যালো শুনতে পেলাম না। বলছি ডেটা, এখানে ডেটা দিলে কি ডেটা স্টোর হচ্ছে ডেটাবেসে? হুম যদি হ্যাঁ আমি ডেটা এখানে স্টোর হোটেল হচ্ছে স্টোর করে দেখো এক দুটো ডেটা ডেটাবেসে। ডেটাবেস খুলো, আগে রিফ্রেশ করো, দেখো ডেটা আছে কিনা। ডেটাবেসটা দেখাবো ডেটাবেস খুলো। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ একটু ওয়েট করো, রেসপন্স করবে। ওকে, তুমি এবার এন্ট্রি করো, একটা নতুন নাম নাও। 10 রিজার্ভেশন সাকসেসফুল ডেটাবেসে যাও। 10 নম্বর আইডিতে ঢুকেছে এবার আমাকে বলো, এই ফিল্ড গুলা ম্যাপ কি করে করেছো তুমি? কেমন করে ডেটা এখানে স্টোর? হ্যালো শুনতে পাচ্ছি না বলছি ফিল্ডস গুলো হ্যালো ম্যাপ কি করে করেছো তুমি? হ্যাঁ, আসছে আওয়াজ? ওটা ক্রিয়েট টেবিলের সময় ফিল্ড গুলো দিয়েছিলাম কোথায় করেছো সেটা ক্রিয়েট সেটা টেবিল দেখাও। ওই টেবিলটা আমার প্রবলেম হয়েছিল হঠাৎ করে উড়ে গেছিল সবকিছু উড়ে গেছিল স্যারকে দেখিয়েছিলাম স্যার তারপরে এইটা জাস্ট রান করেতে আমার সব টেবিলগুলো চলে গেছে আমি যে কি না না, লিখেছিলাম সেগুলো আমি আর পাচ্ছি না সিলেক্ট এটা যেটা আছে, তুমি যেটা সিলেক্ট করে রেখেছো সেটা, এটা তো এসকিউএল কোয়েরি, রাইট? এসকিউএল কোয়েরি হচ্ছে ডেটা
সে তোমার হ্যাঁ, ডাটা বলে ফর্ম কোয়েরি রান টেবিল থেকে করাবে আমার সেটা যেগুলো সিস্টেমে। হ্যাঁ, 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 আমি বাট আমি যে তোমাকে টেবিলটা কোডে আমি জিজ্ঞেস করছি, কোডে। প্রজেক্ট, কোডে তুমি কোডে কি করে ডেটা ম্যাপ করেছো, যে হ্যাঁ যেটা হ্যাঁ তুমি লিখেছো অনিমা, ঠিক, এগুলা তুমি বুঝতে পেরেছি এগুলা বুঝতে কি পেরেছি। করে ম্যাপ করেছো? এই যে ইনসার্ট ইনটু রিজার্ভেশন, গেস্ট নেম, রুম নাম্বার, একটা প্রিপেয়ার স্টেটমেন্ট দিয়ে করেছি, where value is হুম, equal to placeholder। হুম। প্রিপেয়ার স্টেটমেন্ট, এটা প্রিপেয়ার স্টেটমেন্টটা নিয়েছি, সেখানে সেট স্ট্রিং, গেস্ট নেম, ফার্স্ট গেস্ট নেম আছে, রুম নম্বর, কন্ট্যাক্ট নাম্বার, যদি এফেক্টেড রো হয় তাহলে সাকসেসফুল, রিজার্ভেশন সাকসেসফুল, না হলে রিজার্ভেশন ফেলড। ডেটাবেসে যাও, ডেটাবেসে গিয়ে একবার দেখো, দেখাও তো আমাকে ফিল্ড গুলো, ডেটা সেট গুলো। ডেটাবেসের ফিল্ড, ডেটাবেস গুলো, ডেটাবেস। এখানে কি কি নিয়েছো তুমি? গেস্ট নাম্বার, আইটেম, গেস্ট নেম, রিজার্ভেশন আইডি অটো জেনারেট হচ্ছে। অটো অটো ইনক্রিমেন্ট করা আছে। হ্যাঁ, ঠিক। গেস্ট নেম, রুম নাম্বার, কন্ট্যাক্ট নাম্বার, রিজার্ভেশন ডেট। ওকে, রিজার্ভেশন হুম, ডেটটা রিজার্ভেশন ডেটটা কিভাবে ডেট টাইম ফরম্যাটে আসছে? লোকাল ডেট করা আছে, লোকাল ডেট। লোকাল ডেট ভেরিয়েবল নিয়েছে, তো কোথায় সেট করেছে হুম সেটা? হুম, ওটা ডেটাবেসের সঙ্গে যখন ক্রিয়েট করি সেখানেই করেছি। ডেটাবেসের সঙ্গে ক্রিয়েট করেছে তখন কোথায় করেছে? ডেটাবেস যখন মানে বানাতে আমি হয় তখন। আমি বুঝতে পারছি না, আমাকে কি বলছে আমি বুঝতে পারছি না স্যার। আমি জাস্ট তোমাকে জিজ্ঞেস করছি যে তুমি যখন এট আ টাইম যখনই রিজার্ভেশন করছো, ঠিক পার্টিকুলার ডেটা এন্ট্রি হচ্ছে, তখন তোমার ওখানে একটা রিজার্ভেশন ডেট টাইম তুমি ফিল্ড নিয়েছো, নিয়েছো কিনা? তো সেই ফিল্ডটা কি করে ফুলফিল হচ্ছে, মানে সেটা তুমি তো ডেটাবেস বানাবার টাইমে তুমি দিয়েছো, না সেটা যদি কোডে করেছো তো কোডে কোন জায়গাতে করেছো সেটা দেখো, আমি এটা জিজ্ঞেস করছি। হুম, আমার আওয়াজ ক্লিয়ার আসছে না? ইয়ার আছে, আমার হেডফোনটায় খুব অল্প সাউন্ড। আচ্ছা, প্রিপেড স্টেটমেন্ট জানো? হ্যালো, প্রিপেড স্টেটমেন্ট জানো? প্রিপেড স্টেটমেন্ট। প্রিপেয়ার স্টেটমেন্ট, হ্যাঁ জানা। হ্যাঁ, তো প্রিপেড স্টেটমেন্ট কি তুমি কেন ইউজ করেছো, অন্য কোনো কিছু ইউজ কেন করো না? প্রিপেয়ার স্টেটমেন্টটা ইউজ করেছি কারণ এখানে সিম্পল ভাবে করা যায়, যে জাস্ট ভ্যালুস গুলো প্লেস হোল্ডার দিয়ে জিজ্ঞাসা চিহ্ন দিয়ে দিলাম, তারপর এক একটাকে কল করে নিচ্ছি। তো তুমি তুমি যদি স্টেটমেন্ট ইন্টারফেস ইউজ করতা, তো স্টেটমেন্ট ইন্টারফেস হুম, থেকেও তো কাজ হতো। হ্যাঁ, এমনি সিম্পল স্টেটমেন্ট আর কোলারেবল স্টেটমেন্ট। তো ওটা মানে তুমি স্টেটমেন্ট ইন্টারফেস না ইউজ করে প্রিপেড স্টেটমেন্ট ইন্টারফেস ইউজ করেছো, ঠিক আছে? তো কেন করেছো? তো দুটোর ডিফারেন্স জানো তুমি? হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন প্রিপেড স্টেটমেন্ট এন্ড স্টেটমেন্ট ইন্টারফেস? পড়েছিলাম পড়েছিলাম ভুলে গেছি, অনেকদিন আগেই করেছি। তুমি এখন কি করছো তাহলে? অনেকদিন আগে করেছিলেন, বাট এখন তুমি কি করছো, মানে কি নিয়ে কাজ করছো? স্প্রিং বুট। কোনো প্রজেক্ট ক্রিয়েট করছো? হ্যাঁ, প্রজেক্ট তো আমি সেদিন দেখালাম আগের দিন আপনাকে, স্টুডেন্ট আচ্ছা, স্টুডেন্ট হ্যাঁ। ম্যানেজমেন্ট হুম সিস্টেম হুম হুম প্রজেক্ট। হুম, মনে পেরেছি। ওকে। আমরা স্যার তখন মানে 1.5 মাস আগে স্যার ছিল, স্যারই আমাদের ওই এইসব করতে বলেছে, তখন তো আপনাদের কোনো ক্লাস শুরু হয়নি, স্যারই বলেছিল। তারপর তো আমাদের যখন ক্লাস শুরু হয় তখন আমাদের অলরেডি স্যার বলেছিল সার্ভলেট জিএসপি করতে, কিন্তু সেই সময় আমাদের তো প্রবলেম সার্ভারে, আমরা করতেই পারিনি স্যার সার্ভলেট জিএসপি। তখন স্যারও ছিল না, এখানেও কেউ ছিল না, তাই জন্য আমরা স্প্রিং বুটে আবার শিফট করেছি।
স্প্রিং কোর শেখার পর স্প্রিং বোট। ওকে। না, তুমি জয়েন করেছো কবে? 17 জুলাই। ওকে। আর তুমি দেখছি ফার্স্ট দুটো মনে হয় সেশন অ্যাটেন্ড করেছো, মাঝখানে 7 থেকে 8টা সেশন তুমি অ্যাটেন্ড করোনি, লাস্ট অ্যাটেন্ড করেছো 16 আর 18। কেন? কারণ আমি প্রথম যখন দুটো অ্যাটেন্ড আপনাকে বলেছিলাম যে আমার ল্যাপটপে মাইক্রোফোনটা, মানে আমি যে বলবো আমি কোনো বলার অপশনই পাচ্ছিলাম না। সেই জন্য আমি বাড়ি চলে গেছিলাম ল্যাপটপটা সারানোর জন্য। তারপর বাড়ি থেকে আসতে লেট হয়ে গেছে, এখানে জয়েন করা হলো। তারপর নতুন একটা ল্যাপটপ অর্ডার করেছিলাম, সেখান থেকে আবার রিজয়েন। মানে মাঝের সময়টা কতটা টাইম তুমি বুঝতে পারছো? একটা মাস পুরো প্রায় বলতে গেলে তোমার। এরকম করলে তুমি শিখবে কি, আর কোম্পানিতে কাজও বা কি করবে? জয়েন কবে করেছে দীপ্তিকা? 17 জুলাই। সেশন কটা অ্যাটেন্ড করেছে? ফার্স্টের দিকে দুটো সেশন অ্যাটেন্ড করেছে, মাঝখানে আহ, 8টা মতো গ্যাপ, তারপর আবার লাস্টে 16 থেকে অ্যাটেন্ড করছে। তার মধ্যে টোটাল কটা হবে? 4-5টা? আহ, হ্যাঁ, 4টে 5টা এরকম, 4টে সেশন অ্যাটেন্ড করি, 4টে 5টাও না। আর কিছু আছে সাইবার? আর কিছু নেই। না, আর কিছু নেই। আমি স্প্রিং বোটের প্রজেক্টটা আগের দিন দেখিয়ে দিয়েছিলাম। এখন আমি জাভা স্ক্রিপ্টটা নিয়ে পড়তেছি, স্টার্ট করব। জাভাস্ক্রিপ্ট করতে হবে। ঠিক আছে, বাকি যে বেঁচে আছে আর those who are left over, please showcase your work. হ্যালো হুম, স্যার, yes sir. আমি দেখাবো স্ক্রিনটা? হ্যাঁ হ্যাঁ, স্ক্রিন মাই ভিজিবল। yes, yes, yes. জেডিবিসি দিয়ে স্টুডেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বানিয়েছিলাম। তো এটা স্টুডেন্ট অ্যাড করার জন্য তার যা যা ফিল্ড আছে, প্রথমে ডেটাবেসে গিয়ে ওটা ফিল্ড, এই আইডি নেম এজ নাম কোর্স নামে একটা টেবিল বানিয়েছিলাম। এবার সেইটা এইগুলোকে পাস করেছি এবং স্ট্রিং কোয়ারি চালিয়েছি ইনসার্ট ইনটু একাডেমি। আমার একাডেমি নামে যে টেবিলটা, তাতে যা যা প্যারামিটার পাস করেছি আর প্রিপেয়ার স্টেটমেন্ট দিয়ে করেছি। তো এবার আমি রান। এখানে ভিউ করার জন্য আমি তো আমার অপশন দিয়েছি, তাতে ভিউ রিজার্ভেশন টেবিল। সো আমি যদি এটাকে জাস্ট ওটা একটা কোয়ারি চালিয়েছি যে সিলেক্ট আইডি নেম এজ এজ কোর্স আমার টেবিল থেকে দেখার জন্য। এবার আপডেট করার জন্য আমি যদি স্টুডেন্টটাকে আপডেট করতে চাই, এই আইডিটাকেই আমি আপডেট করতে চাই, তো আমাকে প্রথম আইডি দিতে হবে, কারণ আইডির বেসিসে যে কোনো জিনিস, যেটা প্রাইমারি কি হওয়ার জন্য আমরা করি, তো আইডির বেসিসে এটা আমি
আমি যদি Fantastic. ডেটাবেসে আমি যাই, আমার কিন্তু এটা আপডেটও হয়েছে। প্রথমে ইনজার্ট হয়েছিল, তারপর আহ, আহ, ওই আইডি থ্রু আমি যখন আপডেট করেছি এটা আপডেটও হয়েছে। এই আট আইডিতে এসছে সৌভিক। হ্যাঁ, হ্যালো। Fine. দেখছি আমি। এবার আমি যদি এটাকে ডিলিট করার করি, তো আমি ওই আইডিটাকেই আমি ডিলিট করতে চাইছি। স্টুডেন্ট ডিলিট সাকসেসফুল। যদি আমি এই এক্সিস্ট সিস্টেমটা আমি নিজে করিনি, কারণ এটা আমি একটা জায়গা থেকে দেখে করেছিলাম আর ভালো লেগে ওটা থ্রেডটা নিয়ে বুঝতে পারিনি তখন, তাই। এমভিসি আর্কিটেকচার বুঝো? হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলুন। এমভিসি আর্কিটেকচার বুঝো? শুনতে পাচ্ছি না, ক্লিয়ার আসছে না। বলছি এমভিসি আর্কিটেকচার বুঝো তুমি? সে আওয়াজ কি আসছে আর আমার? কি কি আর্কিটেকচার? এমভিসি এমভিসি I think I am well enough clear to you can hear the things what I am actually want to say you. MVC architecture. তুমি বুঝো এমভিসি আর্কিটেকচার? আসলে ওটা এমনি স্ট্রিংস করার সময় করেছিলাম, কিন্তু এটা পড়া হয়নি। ওই জাস্ট এমভিসি আর্কিটেকচার শুধু স্ট্রিং এর জন্যই নাই, স্ট্রিং আসার আগেও তুমি এমভিসি আর্কিটেকচার ইউজ করতে পারতে। জানি না, মানে তো পুরো নামটা কি আছে? প্রজেক্টের নামটা, না তোমার তোমার পুরো নাম? আমার নাম সায়ন সায়ন ভৌমিক। রেজাল্ট সেট জানো? রেজাল্ট সেট রেজাল্ট সেট, হ্যাঁ। রেজাল্ট সেট টু স্টোর এক্সিকিউট কোয়ারি গুলো যেগুলো চালাবো ওটাকে মানে একটা রেজাল্টের মধ্যে হোল্ড করার জন্য আমরা রেজাল্ট সেটটা ইউজ করি, যাতে পরে ওটাকে ইটারেট করে পেতে রেজাল্ট গুলো। তুমি এখানে রেজাল্ট সেট ডট নেক্সট রিটার্ন কেন করেছো? তো আমার যদি তুমি রেজাল্ট, লাইন নাম্বার 163, লাইন নাম্বার 163 হোয়াট ইজ তুমি রেজাল্ট সেটের অবজেক্ট ইউজ করছো, ইউজ করে ওকে ডট নেক্সট রিটার্ন করছো, রাইট? লাইন নাম্বার 163, ইয়েস স্যার, হোয়াট ইজ দ্য পারপাস অফ দিস? বেসিক্যালি ইটারেট থ্রু দ্য রোজ অফ ডাটা and return SQL query. এসকিউএল কোড রিটার্ন করার জন্য রেজাল্ট সেট ডট নেক্সট হ্যাঁ, এর তুমি মেথড ইউজ করেছো। হ্যাঁ। কোথায় আছিস তুই? পাশের বস না? বস এসকিউএল জানো সায়ন? SQL, হ্যাঁ। প্রাইমারি কি আর ইউনিক কি এর মধ্যে ডিফারেন্স কি হয়? প্রাইমারি কি বলতে আমি আহ, ধরুন আমি একটা আইডি কে আমি প্রাইমারি কি করলাম, কারণ সেটা থ্রুই আমি সবকিছু কাজ করতে পারবো, যেটা ইউনিক হবে। সব হোয়াট ইজ ইউনিক কি?
ইউনিকটা বলে জয়েন্টস জানো? হ্যালো, আর জয়েন্টস জানো? জয়েন্টস ওগুলো সব করেছিলাম স্যার। এগুলো জাস্ট একটু দেখলেই হয়ে যায়, মানে জয়েন, রাইট জয়েন, লেফট জয়েন, এগুলো সব করেছি। কোনো একটা আমার কাছে দুটো টেবিল আছে, তার মধ্যে আমি জয়েন করতে চাইলে একটা প্রাইমারি কি বলছি, ফর দুটো, এরও আইডি আছে ওরও আইডি আছে, তার আইডি থ্রু আমি এটাকে জয়েন কর, মানে যেটা ইউনিক, মানে কমন আসছে আর কি, ফরেন কি হিসাবে। ঠিক আছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে স্যার, তুমি বন্ধ করে দাও, আর বাকি যেটা আছে জলদি জলদি করো। হ্যাঁ নয়, হ্যাঁ স্যার দেখাও। হ্যাঁ দেখো, দীপশিকা, হ্যালো হ্যাঁ। দীপশিকা। হুম হুম হুম। আরে ও সায়নেরটা বললি না? সায়ন বললাম যে ও বলা হয়নি, সরি। সায়নের অ্যাটেন্ডেন্স ঠিকঠাকই আছে, মাঝে তো মনে হয় দুটো ক্লাস ও হ্যাঁ করেনি হ্যাঁ অ্যাটেন্ড। ম্যাম, হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ, ওই দুটোতে কোনো প্রবলেম ছিল তোমার? এইটুকু তো বলছি। আজকের এই দুটো যে ক্লাস অ্যাটেন্ড না, করোনি ওতে কোনো প্রবলেম ছিল? আসলে ম্যাম এনি স্পেসিফিক রিজন? ঘুমিয়ে পড়েছিল, সরি ম্যাম। ওকে, ওরকম করবে না, মানে হ্যাঁ হ্যাঁ একদম। একটা দুটো ক্লাস তোমার অফ হয়ে যাচ্ছে, তোমার ওটাতে অ্যাটেন্ডেন্স তো আমি স্যারকে পাঠাচ্ছি, বুঝতেই পারছো, আমি তোমাকে ক্লিয়ারও করেছিলাম কেন দরকার এটা। হ্যাঁ ম্যাম, আর হবে না। ওকে, থ্যাংক ইউ ম্যাম। ঠিক আছে। দীপশিকা, অলরেডি 2টা বেজে গেছে, কি কন্টিনিউ করবো না পরে করবো, ছেড়ে দেবো? আর কতজন বাকি আছে? ম্যাম আমি বোধহয় একা আছি আর। তো সুমন একটা জানা আছে, নিয়েই, আর সৌমেন, জানা, কমলেশ। কমলেশ আছে, কমলেশ, তারপরে শিবম সাউ। আমরা শিবম সাউ কে আছে? প্রথমবার নাম হ্যাঁ শুনলাম। শিবম, শিবম অ্যাকচুয়ালি নতুন জয়েন করেছে আই থিঙ্ক ও। কে? আচ্ছা, আর শিবম ঠিক আছে, খালি ইয়ে বেঁচে আছে না, কমলেশ তো। কবে জয়েন করেছিস কমলেশ? কবে জয়েন করেছিস? আর তো আগের মাসে 15 তারিখ, 17 তারিখ। সেশন কবে থেকে জয়েন করেছিস? এই সেশন, হ্যাঁ সেশন তো এদিন পর। হুম, আমার একটাও ক্লাস অ্যাটেন্ড করেনি ও। একটাও করিনি। না। ম্যাম ম্যাম, ম্যাম অ্যাকচুয়ালি স্যার বলে দিয়েছিল নয়ন স্যারের সাথে দেখা করতে, মানে স্যার স্প্রিং বুট করাচ্ছে, তো তাই বলছিল যে নয়ন স্যারের সাথে দেখা করো, ও স্প্রিং বুট করাচ্ছে এন্ড ওর হুম। প্রজেক্টের ব্যাপারে দেখতে, এই জন্য আমার তো জানা ছিল না, আর কিছু বলছে না। অ্যাকচুয়ালি তোমরা যাই করছো করো, ওটা তো আলাদা জিনিস, কিন্তু তোমাদের ডেলি আপডেটস এর সঙ্গে তোমার স্প্রিং বুট করার বা অন্য একদম কিছু দেখো। করার কোনো সম্পর্কই নেই। ওকে ওকে, এবার নেক্সট যবে থেকে নয়ন স্যার বলছে তবে থেকে করে দিয়েছি, এবার থেকে জয়েন করবি। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওকে। ঠিক আছে, খালি একজন বাচ্চা না? আহ ইয়ে, সায়ন, দীপশিকা রেগুলার তো? কে? সায়ন 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 ভৌমিক। সায়ন ভৌমিককে তো বলে দিলাম এখনই, দুটো হ্যাঁ ক্লাস ঠিক আছে, রেগুলার ও একদম। ঠিক ঠিক। ও আর আর কে বাঁচলো? ব্রতবিতান অ্যাকচুয়ালি রেগুলার, এছাড়া হুম, বাদ বাকি আমি কাউকে রেগুলার দেখিনি। আর নতুন কয়েকজন জয়েন করেছে, যেমন সৌম্যজিৎ মুখার্জি মনে হয়, ও রেগুলার। ঠিক আছে। জবে থেকে জয়েন আমি দেখছি, ও 5 তারিখ থেকে ট্রাই করছে, ও আমাকে 5 তারিখই বলেছিল ও নতুন নাকি জয়েন করেছে। ঠিক আছে। সৌমেন,
যে শিবম বেশি আছে সাউ। হ্যাঁ না স্যার শিবম নয়ন স্যার, হ্যাঁ চলো দেখো। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক হুম, সৌমেন ইরেগুলার। ম্যাম মাঝে বোধহয় আমি 3টে ক্লাস বোধহয় করা হয়নি, কেন আমি একটু বাইরে গিয়েছিলাম যখন আহ, কালকের ক্লাসটা আমি একটু বাইরে গিয়েছিলাম। মাঝ একদম লাস্ট 3টে ক্লাস করোনি। লাস্ট তুমি ফার্স্টের দিকেও ক্লাস করোনি। ফার্স্টের দিকে তুমি একদিন গ্যাপ রেখে একদিন জয়েন করেছো, দুদিন গ্যাপ রেখেছো, এরকম করে। এখন তো লাস্ট তুমি জয়েন করেছো মাত্র 2টো ক্লাস, তুমি বুঝতে পারছো? কবে তোমার জয়েনিং ডেট কবে ছিল? 20-21 তারিখে বোধহয়, 20-21 একুশে কি অগাস্ট? না না, জুলাই। 21শে জুলাই জুলাই মানে, মানে তুমি কতগুলো ক্লাস অ্যাবসেন্ট আছে ভাবো। 2 থেকে 3টে ক্লাস জয়েন করেছো তুমি। সেম কোড না? না আমি ম্যাম স্যার এটা একটা হোটেল রিজার্ভেশন একটা করেছিলাম সবার সাথে, আর একটা নিজে থেকেই করেছি আমি, এমপ্লয় ম্যানেজমেন্ট বলে আলাদা একটা করে করেছি। এটাও করা আছে, ওটাও করা আছে। তুমি আমাকে কোডের ফ্লোটা বলো। প্রথমে আমি জেডিবিসির সাথে কানেক্ট করেছি, ইউআরএল দিয়ে, ইউআরএল পাসওয়ার্ড দিয়ে, তারপরে এসকিউএল ড্রাইভার কানেক্ট করেছি, তারপরে কানেকশন নিয়েছি। তারপরে আমি এই মেনুগুলো কি কি করব, অ্যাড করব, ভিউ করব, আপডেট করার জন্য, রিমুভ করার জন্য সবগুলো সাউট করেছি। তারপরে আমি সুইচ কেস লাগিয়েছি, যেখানে আমি চুজ করতে পারি 1 নম্বর, 2 নম্বর। দেন এগুলোকে আলাদা একটা একটা করে মেথডে চালিয়ে নিয়েছি, যে একটা মেথডে কি হবে, ইনসার্ট হবে অ্যাড ডিটেলস, মানে আমি ডাটাগুলো ইনসার্ট করছি এই টেবিল, যার জন্য এই কোয়ারিটা স্ট্রিং কোয়ারি বলে এটা কোয়ারিটা লিখেছি, যেখানে আমার ভ্যালুগুলোকে আমি জিজ্ঞাসা চিহ্ন করে করে দিয়েছি পরপর 1 2 3 করে। দেন আমি এখানে কি কি চাই, আমি এমপ্লয়ি নেম চাওয়ার জন্য আমি স্ক্যানার প্লাসকে ডেকে নেক্সট করেছি। নেক্সট করলে শুধু নেক্সট লাইন করলে শুধু আমার ডাইরেক্ট, যখন আমি এক্সিকিউট করাচ্ছি কোডটাকে, তখন আমার ডাইরেক্ট এমপ্লয়ি নাম না এসে ডাইরেক্ট এন্টার সিটি নেম, মানে পরপর 2টো লাইন প্রিন্ট হয়ে যাচ্ছে, যার জন্য আমি আবার নেক্সট লাইনকে আবার অ্যাড করেছি এখানে। যেটা করলে পরপর স্কিপ না হয়ে পরপর আমি যাতে ভ্যালুগুলোকে অ্যাড করতে পারি, যার জন্য আমি নেক্সট লাইনকে ইউজ করেছি এখানে। দেন আমি এখানে এমপ্লয়ের নাম, সিটি, তারপর তার স্যালারিটা আমি ডবলে নিয়েছি, কারণ ডবলে অনেকের স্যালারি হয়, ডবল মানে দশমিকের পয়েন্টে অনেকের স্যালারি থাকে, যার জন্য আমি ডবল এখানে ইউজ করেছি। ডবল করলে অনেকটা লার্জ ভ্যালু স্টোর করা যেতে পারে। দেন আমি প্রিপেয়ার স্টেটমেন্ট ইউজ করেছি, স্টেটমেন্টের ভেতরেই থাকে প্রিপেয়ার স্টেটমেন্ট, এটাই বেসিক্যালি প্রাইমারি প্রিপেয়ার স্টেটমেন্টটাই সবাই বেশি কমেন্ট, ইউজ করে। তুমি তুমি প্রিপেয়ার স্টেটমেন্ট আর স্টেটমেন্টের ডিফারেন্স জানো? হ্যাঁ, প্রিপেয়ার স্টেটমেন্ট আর স্টেটমেন্ট, হ্যাঁ। প্রিপেয়ার স্টেটমেন্ট বেসিক্যালি একটা স্টেটমেন্টেরই পার্ট, সেখান থেকে আহ, একটু জাস্ট রিকল করে নিই। স্টেটমেন্ট বেসিক্যালি এসকিউএল, আচ্ছা আচ্ছা, প্রিপেয়ার স্টেটমেন্ট আর স্টেটমেন্ট, আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ মনে আসছে। সিম্পল এটা একটা যেটা আমার স্টেটমেন্ট আছে, ওটা এসকিউএল কোয়ারি গুলোকে এক্সিকিউট করার জন্য, বা মানে যদি আমাকে উইদাউট ডাইনামিক কোয়েরি প্যারামিটার, এক্সিকিউট করার আছে, আমি যদি এসকিউএল কোয়ারি গুলোকে না এক্সিকিউট করাই, যার জন্য কোশ্চেনটা আমি শুনলো। ওকে, বলছি আমি যদি আমাকে ডাইনামিক কোয়েরি এক্সিকিউট করা হচ্ছে, তাহলে আমি কোনটা নেবো, প্রিপেয়ার স্টেটমেন্ট নেবো না স্টেটমেন্ট? ডাইনামিক কোয়ারি গুলোকে প্রিপেয়ার স্টেটমেন্টকে নিব। প্রিপেয়ার স্টেটমেন্ট কেন? হ্যাঁ, কেন এখানে হোল্ডার, মানে ডাইনামিক যে ভ্যালুগুলো থাকে সেগুলো প্রিপেয়ার স্টেটমেন্টটাই হোল্ড করতে পারে, যার জন্য মানে সাপোর্ট করতে পারে। কি সাপোর্ট সাপোর্ট করে? ডাইনামিক ভ্যালুগুলো,
এমডিসি আর্কিটেকচার জানো? হ্যাঁ, এমবিসি আর্কিটেকচার বলতে আমি সেরকম কিছু জানি না, জাস্ট এমবিসি স্প্রিং এমবিসি তোমার করার জন্য কোডে শুরু তুমি করেছিলাম, বন্ধ তোমার করে দিয়েছি, কোডে তুমি সেরকম জানি না। তোমার কোডে তুমি এমডিসি আর্কিটেকচার ইমপ্লিমেন্ট করেছো? না, না, জাস্ট একটা স্কুলের সাথে কানেক্ট করেছি, আর জাস্ট আমি যেমন প্রোগ্রাম করে ইন্টেলিজেন্টে সেরকম আমি প্রোগ্রামগুলোকে চালিয়ে স্কুলের সাথে কানেক্ট করে ডাটাগুলোকে ইনসার্ট কার্ড অপারেশন চালিয়েছি, আর এর বাইরে আর কিছু করি। আর স্প্রিংটা করেছিলাম, কত রকমের স্প্রিং কোর্স। এক্সিকিউট মেথড হয় ডোমেন? হ্যাঁ, বলছি। কত রকমের এক্সিকিউট মেথড হয়? তো এই এক্সিকিউট করার জন্য আমরা কত রকমের মেথড ইউজ করি? ও আচ্ছা, 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 বুঝতে পারছি। মানে যতটা মনে করতে পারছি, তো মনে হয় দুটো টাইপের হয়, দুটো টাইপের হয়। একটা কানেকশন বেসড বোধ হয়, আর একটা অ্যাট্রিবিউট বা কিছু একটা এরকম ছিল, মানে যতটা মনে আসছে আর কি। দুটো টাইপের হয়, একটা কানেকশন বেসড আর একটা অ্যাট্রিবিউট বেসড, এরকম কিছু। যতটা মনে এসছে, আমি বোধহয় ঠিক বলছি না হয়তো। কোডটা কি রান করবো? রান করো। আচ্ছা, হোটেলটা করবো না, আমি যেটা আলাদা করে বানিয়েছি, মানে সবার সাথে যেটা করেছি ওটা, না আমি নিজে? এমপ্লয়টা করো। যখন কারো এমপ্লয়ি ডিটেলস অ্যাড করবো, তখন তো যেহেতু এখানে ওয়ান চুজ করতে বলছে, যার জন্য আমি ওয়ান চুজ করছি, আর সেখানে দেখাচ্ছে এন্টার এমপ্লয়ি নেম। আমি সাপোজ সইবালের নামটা দিই। সই- সিটি নেম, যেখানে এমপ্লয়িটা কাজ করবে সেখানকার সিটি বলে করতে। এমপ্লয়ের স্যালারি, এমপ্লয় ডিটেলস ইনসার্ট সাকসেসফুল দেখিয়ে দিয়েছি। আমি যদি এটাকে ভিউ করতে চাই, তো আমি এখানে চুজ করতে পারি দুই অপশনটা। আমি দেখতে পাচ্ছি পরপর সৌরভ, সৌমেন, শৈবাল। আমি এই দুটোকে সৌরভ, সৌমেন আমি এটা আগে অ্যাড করে রেখেছিলাম, আর এখন শৈবালটা অ্যাড করলাম। পরপর দেখাচ্ছি এমপ্লয় আইডি, আর এমপ্লয় আইডিটা অটো ইনক্রিমেন্ট করা আছে। হুম, তারপর আমি যদি ডেটাবেসে শো করবো, চলে এসেছি। এমপ্লয়ি আইডি 5 সৌরভ, 6 সৌমেন, 7 শৈবাল। এবার আমি এটাকে যদি আপডেট করতে চাই, সেখানে আমি
আর আইডিটা ছিল 7। মাল্টি থ্রেডিং জানো? গ্রুপটা চলে এসছে ওখানে কিছু মাল্টি ট্রেডিং। এক্সেপশন এসেছিল তোমার কোড রান করলে। হ্যাঁ, এক্সেপশন ছিল। এটা জাস্ট এমনি বেসিকটা জানি মাল্টি ট্রেডিং, এমনি জাস্ট। তোমরা থ্রেডকে কত রকম থেকে ইমপ্লিমেন্ট ইউজ করতে পারো নিজে কোডে শুনতে পাচ্ছি না, ক্লিয়ার আসছে না আপনার কথা। মানে আমি কত রকম করে থ্রেডিং কে নিজের কোডে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি, ও আচ্ছা, জানো তুমি এটা? না এটা জানি না। ঠিক আছে তুমি, আর বাকি থাকলো শিবম সাউ, রাইট? শিবম সাউ তো নতুন আছে, আর কমলেশ। ঠিক আছে, এদেরকে পরে দেখে নিই। আর ঠিক আছে শিবমের বাকি হবে না, আই থিঙ্ক ও তো একটাই মনে হয় ক্লাস এসছে। কে? শিবম শিবম মনে হয় কোনো, আহ, শিবমের হয়নি, এখন হবে না ওদের। হ্যাঁ ওটাই। হুম, শিবম আর আর কমলেশ নকল দুজনেরই হবে না। তো ও তো অফিসে আছে, ও তো হয়ে যাবে I think। না না, শিবম আর কমলেশ দুজনেরই হবে না। হুম ঠিক আছে, তাহলে এখানেই ঠিক আছে, ভিডিও এখানে এন্ড করছি। হুম নেক্সট উইক মানডেতে একটা মিটিং হবে, ওখানে কথা হবে। ঠিক আছে, হুম ওকে। দীপশিকা নোট করে নিয়েছিস তো? কি? বলছি নোট করে নিয়েছিস তো হ্যাঁ হ্যাঁ ডিটেলস হ্যাঁ। গুলো? হুম, হুম ঠিক আছে।